Namaste students. In last video, I explained preview control and progress bar control. Now, in this video, I am going to explain another control. First one, I am explaining checked list box control. The checked list box control extends the list box control. It does almost everything that a list box does and also can display a check mark next to items in the list. Checked list boxes can have items added at runtime using the string collection editor, or their items can be added dynamically from a collection at runtime. Similarly, we have seen in list box or combo box. So this control checked list box control is similar, mostly similar to list box control, and we can see one checkbox with all items. Okay, first I am adding checked list box control, and I am also adding one radio button. There is one property items જ્યારે તમારે multiple values add કરવાની થશે એ ટાઈમે તમારે ત્યાં items properties mostly હશે. When you want to add multiple values, then mostly there will be item property in property window. Otherwise, like in text box, you can see text property. In preview, you can see node property, and like in list box or combo box or a checked list box, you can see items property. Now you can click on items property and add different values. Here I am adding city names, so Rajkot, Mumbai, Baroda, Surat, Ahmedabad, Pune. Okay, I added 6 different values, 6 different city name. Now here I am writing code for display selected value in message box. Okay, that one is your definition also. You can write definition display selected value in message box Okay, now I am double clicking on button. Yes, first changing name of button, then I will double click btn, click, and text value I am setting here, click. Okay, now I am double clicking on it, and for checklist box I am setting its name, small name, so chk lb for list box city. Now I am double clicking on click button, and here I am writing code to display selected value. Okay, so string str equal to, in bracket, string chk lb city dot items, in bracket we need to use here for loop. So here I am using I for loop. અત્યારના મેં I એડ કરાવડાવેલો નથી, પહેલા I એડ કરાવડાવવો પડશે. for loop આપણે દરેક વેલ્યુ ચેક કરાવડાવવી પડશે, એટલા માટે આપણે લૂપની જરૂર પડશે જ. ઇન્ટીજર I equal to 0, I less than chk lbct dot items dot count. આ તો આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે જેટલી વેલ્યુ હોય એના કરતાં લેસ 1 સુધી ચાલશે. I plus plus અને એ વેલ્યુ આપણે મેસેજ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. સો મેસેજ બોક્સ ડોટ શો, ઇન બ્રેકેટ આપણી પાસે વેલ્યુ આવી હશે કેમાં, str માં, અને વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવી દઈએ. યસ, એક બ્રેકેટ ઓવર થશે અહીંયા.
ઓકે, આપણે ત્યાંના કન્ડિશન એવી નથી લખી, હજી કન્ડિશન એડ કરવી પડશે કે જે વેલ્યુ સિલેક્ટેડ હોય એ જ શો કરે. અત્યારે આપણને બધી જ વેલ્યુ શો કરશે. ઓકે, ઓકે ક્લિક કર્યું છે તો આપણને દરેક વેલ્યુ જે છે એ ડિસ્પ્લે કરશે. આપણે આટલું કોડિંગ શું કર્યું એ ફરીથી એકવાર એક્સપ્લેન કરું. ઇફ ફોર લૂપ i ઇક્વલ ટુ 0, 0 થી સ્ટાર્ટ થશે. ક્યાં સુધી ચાલશે? જે ચેકબોક્સમાં કાઉન્ટ કરશે ટોટલ 6 પ્રોપર્ટી છે, તો એના કરતાં લેસ 1 ટાઈમ ચાલશે. ઓકે, લેસ ધેન ધેટ, લેસ ધેન 6. સો ક્યાં સુધી ચાલશે? 5 સુધી. 0 થી 5 એટલે આપણા માટે તો ટોટલ 6 ટાઈમ જ ચાલશે. આ લૂપ 6 ટાઈમ ચાલ્યું, ત્યાર પછી વેલ્યુ આપણે શું કરી? ચેકબોક્સ ચેક લિસ્ટ બોક્સ જે છે એમાંથી વેલ્યુ આપણે આઇટમ્સ એટલે કે એની વેલ્યુ, અને કઈ વેલ્યુ તો ફર્સ્ટ આપણે પાસ કરશું અહીંયા i ઇક્વલ ટુ 0 એટલે પહેલી વેલ્યુ લઈ અને સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરી અને str નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવડાવશે. ઓકે, str માં સ્ટોર કરાવડાવશે ત્યારે પછી આપણે એ મેસેજ બોક્સમાં શો કરાવડાવ્યું. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ લૂપ ચાલ્યું. પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશે ત્યારે i 1 થઈ ગયો હશે એટલે ફર્સ્ટ વેલ્યુ લઈ લેશે, જે str માં પાસ કરી દેશે અને એ ત્યાં મેસેજ બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરાવશે. ઓકે, હવે આપણે એડ કરાવડાવવું છે એવું કે જે સિલેક્ટેડ હોય એ જ શો કરે. સો હિયર આઈ એમ એડિંગ ઇફ કન્ડિશન. checkbox name is chklbct dot get item checked. Okay, yes, get item checked in bracket. Here I am passing I, એટલે કે જે વેલ્યુ આપણે ત્યાં ઓકે જે વેલ્યુ આપણે ત્યાં સિલેક્ટેડ હશે એ જ ત્યાં ચેક થશે. એટલે અહીંયા જો i ઇક્વલ ટુ પહેલા તો 0 પાસ કર્યો છે. 0 પાસ કર્યો છે તો 0 નંબરની વેલ્યુ ચેક છે કે નહીં. જો ચેકડ હશે તો ટ્રુ થશે, નહીં હોય તો ફોલ્સ થશે. એલ્સ માટે આપણે કંઈ લખ્યું નથી એટલે એ કંઈ એનો મેસેજ કે કાંઈ જ આવવાનું નથી. તો જો ટ્રુ થશે તો જ આપણને અહીંયા મેસેજ શો થશે. ઓકે, હવે આપણે આઉટપુટ જોઈએ. ઓકે, હું અહીંયાથી સિલેક્ટ કરું છું રાજકોટ, સુરત, પુણે. ક્લિક કર્યું રાજકોટ, નેક્સ્ટ વન સુરત અને પુણે. ઓકે, આ જ પ્રોગ્રામ ફરીથી તમને ડિબગ સાથે પણ આઉટપુટ શો કરાવડાવી દઉં. આપણે રાજકોટ સિલેક્ટ કરીએ અને સુરત બે જ સિલેક્ટ કરીએ. ઓકે, ફર્સ્ટ i ઇક્વલ ટુ 0, કાઉન્ટ કેટલા થાય છે? 6. કન્ડિશન ચેક થશે, આઇટમ ચેક છે, 0 નંબર ઉપરની વેલ્યુ છે એ, તો યસ આપણે રાજકોટ સિલેક્ટ કર્યું હતું એટલે મેસેજ બોક્સમાં જે છે એ રાજકોટ શો થશે. નેક્સ્ટ વન F11 આપીએ છીએ આપણે. હવે નેક્સ્ટ વેલ્યુ ચેક થશે 1 ઉપર, જો ઇફ કન્ડિશનમાં નહીં જાય. નેક્સ્ટ એવી રીતના અગેન ઇફમાં નહીં જાય, 2 પર પણ, 3 પર યસ ચેક આપ્યું હતું એટલા માટે થઈને એ આપણને ત્યાં વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરશે સુરત. નેક્સ્ટ વન અત્યારના વેલ્યુ હવે i આવી 4, ત્યાં પણ ટ્રુ નહીં થાય. 5 એ પણ ટ્રુ નહીં થાય અને લૂપ કમ્પ્લીટ. Now you can write this program definition: display selected items in message box when click on click button. Now you can take screenshot. Here you can see value, so you just need to add that values in items property, and our control name is chklbct button btn click. Okay, and code. Okay, now next program. Next one is tool strip control. Okay, first I am explaining menu strip control.
How to add menu strip control in Toolbox? Go to Menus and Toolbars. There is one control, menu strip control. Just double click on it, and then one menu will be added on your form. Now you can add menu. We just need to type value here, like here I am creating file, then in file, like here I am adding new, open, add and close for value. File, new, open, add and close. Okay, so I added 4 value here. Here there is property items, and there drop down items, there new, open, add and close, right? Last one by mistakenly created, so I am removing it. Also I can create new items from here, like add, and applying name, new project. Okay, okay, same output we can see here. Okay, one blank item added, so I need to select first properties, then items, then in file drop down items, new, open, add, close. Okay, again I am creating it, file, new, open, add, close. Now similarly like this I want to add in project, website and file in new, so I will click on new, then project, website and file. Okay, I'm removing first menu strip one. Now let's check in output. In file we can see here new, open, add, close, and with new project, website and file. Now I don't think so I need to explain more about file. I menu, I don't need to explain related to menu strip control more. Generally menu strip adds a menu bar to your Windows form program. With this control we can add a menu area and then add the default menus or create custom menu directly in Visual Studio. ઓકે, આપણે બંને રીતે મેનુ એડ કરાવડાવી શકીએ છીએ. અહીંયા ડિઝાઇનમાંથી ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ એડ કરાવડાવીએ તો પણ ચાલશે, અને આપણે કંટ્રોલ સિલેક્ટ કરી પ્રોપર્ટીઝમાં જઈ અને આઇટમ્સ પ્રોપર્ટી આપેલી છે, આઇટમ પ્રોપર્ટીમાંથી મેનુ સિલેક્ટ કરીએ, ક્રિએટ કરીએ તો પણ થઈ શકશે, રાઈટ? ત્યાં ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ્સ આપેલી છે, એમાંથી આપણે વેલ્યુઝ એડ કરતી જવાની. દેન એની સ્ટાઇલ્સ જે બધી આવે છે, ડિફરન્ટ ટાઈપની સ્ટાઇલ એ આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. સાથે સાથે ઇમેજ તમારે રાખવી હોય, સિમિલરલી લાઈક ધીસ.
તમે અહીંયા ઇમેજ જોવો છો રાઈટ, તો આવા સ્મોલ આઇકોન્સ રાખેલા છે. એવી રીતના તમારે અહીંયા ઇમેજ એડ કરાવડાવી છે. તો સિમિલરલી તમે પણ અહીંયા ઇમેજીસ એડ કરાવડાવી શકશો. એના માટે થઈને પ્રોપર્ટીઝમાં કલેક્શન એટલે કે આઇટમ્સ પ્રોપર્ટી, એકવાર ફરીથી જોઈએ. મેનુ સ્ટ્રીપ ટુ આઇટમ્સ, એમાં આપણે ફાઇલ મેનુ છે એમાં આપણે ઓપન છે એમાં રાખીએ. ફાઇલ મેનુમાં બારે રાખવી તો અહીંયા પણ ઇમેજ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે જ. અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લે સ્ટાઇલ અત્યારે ઇમેજ એન્ડ ટેક્સ્ટ રાખ્યું છે એટલે બંને ડિસ્પ્લે કરશે. ઇમેજ તરીકે આપણે અત્યારે એક ઇમેજ એડિટ છે જ, ઓકે આપી દઉં છું તો અહીંયા આપણને એ ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, ફાઇલમાં ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ. સિમિલરલી એવી રીતના આપણે એના સબ મેનુમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ. તો ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ્સ એમાં આપણે ન્યૂમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું છે. તો ન્યૂમાં અહીંયા આપણે આપી દઈએ ઇમેજ. ઓકે ઓકે ઓકે, આઉટપુટમાં ચેક કરીએ ફાઇલ અને અહીંયા ન્યૂમાં આપણે સેટ કરાવડાવીએ તો અહીંયા આપણને ન્યૂમાં એ ઇમેજ ડિસ્પ્લે થાય છે. જનરલી જે આઇકોન ત્યાં આઇકોન એ ડિસ્પ્લે કરાવશું આપણે કે જે ને રિલેટેડ આવતું હોય, લાઈક સેવ ફાઇલ હોય તો સેવનું આઇકોન આપીએ, ક્લોઝ હોય તો ક્લોઝનું આઇકોન આપીએ, કે એડિટ માટે કે કંઈ પણ આઇકોન હોય તો એ બધાય આપણે લાઈક કટ કોપી પેસ્ટ ને એ હોય તો આપણે એ રીતના આઇકોન યુઝ કર્યા હોય. અન્ડુ રીડ્યુ છે તો સિમિલરલી આઇકોન જસ્ટ આઇકોન ઉપરથી જ આઈડિયા આવી જાય. ફૂલ કદાચ ટેક્સ્ટ ન કરે તો પણ યુઝર માટે ઇઝી રહે એ પર્પઝ થ્રુ અહીંયા આપણે આઇકોન એડ કરાવડાવી શકીએ. ઓકે, આ મેનુ જો રિમૂવ કરી નાખું છું હવે. ઓકે, મેનુ સ્ટ્રીપ 1 કંટ્રોલ છે અત્યારે, એમાં ફાઇલ 1, ફાઇલ 2, ફાઇલ 3 આપેલી છે, એની શોર્ટકટ કી આપેલી છે. એમાં જ આપણે જોઈએ એક્ઝિટ આપેલું છે. મેનુ 1 સબ મેનુ કેવી રીતના એડ થઈ શકે એના માટે અહીંયા રાખેલું છે. ફોર્મેટ એમાં અલાઇન અને સેમ સાઇઝ નહીં આપેલું છે. ઓકે, થોડો ઘણો એની સાથે સાથે આપણે અહીંયા કોડ પણ એડ કરાવડાવેલો છે. તો એ બધું જ આપણે જોઈએ. ફોર્મ 1 છે એ સિવાય અહીંયા ફોર્મ 2, ફોર્મ 3 અને ફોર્મ 4 આ ત્રણેય ફોર્મ એડ કરાવડાવેલા છે, પણ એ બ્લેન્ક વેલ્યુ છે. જસ્ટ આપણે ત્યાં ફોર્મમાં જ રાખ્યા છે. હવે મેનુ સ્ટ્રીપ કંટ્રોલમાં ટેક્સ્ટ એની અત્યારે ડિફોલ્ટ મેનુ સ્ટ્રીપ 1 એઝ ઇટ ઇઝ રાખી છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી કરતા. આપણે હોરિઝોન્ટલી ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ, વર્ટિકલી ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું હોય તો વર્ટિકલ પણ ડિસ્પ્લે થશે, 90 ડિગ્રી ટુ 70 ડિગ્રી ઓર હોરિઝોન્ટલ. આપણને ટોપમાં ડિસ્પ્લે થશે, પણ આપણે અહીંયા જે ડિરેક્શન આપ્યું હશે ટેક્સ્ટનું એ રીતના ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે થશે. બાય ડિફોલ્ટ જનરલી હોરિઝોન્ટલ જ હોય છે, તો આપણે એઝ ઇટ ઇઝ હોરિઝોન્ટલ જ રાખીએ છીએ. બેક કલર ને ઇમેજ ને એ મારા ખ્યાલથી કહેવાની જરૂર નથી. બેકગ્રાઉન્ડમાં ઇમેજ ને કલર ને બધું એડ કરાવડાવી શકીએ, ફોન્ટની સાઇઝ ને બધું આપી શકીએ છીએ. ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી આપણે જઈએ છીએ આઇટમ્સ પ્રોપર્ટીમાં. આઇટમ્સ પ્રોપર્ટીમાં આપણે 4 મેનુ ક્રિએટ કર્યા છે. અહીંયા સાથે સાથે આપણે એનું નેમ પણ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા મેં નેમ પ્રોપરલી આવી જાય એ માટે થઈને menu_file, menu_exit અને બાકી બીજા બે મેનુ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખેલા છે. મેનુ 1 અને ફોર્મેટ મેનુ. હવે એમાંથી મેનુ 1 આપણે ફાઇલમાં જઈએ છીએ. આખા મેનુમાં કોઈ સ્ટાઇલ તમારે અપ્લાય કરવી હોય તો આખા મેનુમાં સ્ટાઇલ અપ્લાય થશે. અત્યારે ફાઇલ મેનુ જો સિલેક્ટ કરું તો ફાઇલમાં બધી જગ્યાએ ઇફેક્ટ આવશે. આપણે એમાં અહીંયા એક યુઝ કરેલું છે એમ્પરસન ફાઇલ. તમે લોકો જોતા હશો અહીંયા એફની નીચે અંડર લાઈન આવી જાય છે. સિમિલરલી વર્ડમાં જો, વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોમાં જો, કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં તમે જોતા હોય, લાઈક તમે સી લેંગ્વેજ યુઝ કરતા હોય તો એમાં શોર્ટકટ કી આપેલી છે કે તમે અલ્ટર એફ આપો છો તો લાઈક ફાઇલ અહીંયા ઓપન થતી હોય છે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોમાં. તેવી રીતના આપણે અહીંયા આપવું હોય તો એ માટે થઈ અને ફાઇલ જે છે એમાં આગળ એમ્પરસનની સાઇન આપેલી છે. જ્યાં આપણે એમ્પરસનની સાઇન આપશું એટલે કે એનની સાઇન આપશું ત્યાં એ શોર્ટકટ કી આવી જશે. ઓકે, જો રન કરાવી અને શો કરાવડાવું છું, હું માઉસનો યુઝ નથી કરતો, અલ્ટર આપું છું અને એફ આપું છું તો એ મેનુ આવી જાય છે. હવે હું અલ્ટર અને ઈ આપું છું તો ડાયરેક્ટલી એક્ઝિટનું ઓપન થશે. અલ્ટર અને અગેન 2 ટાઈમ્સ ઈ આપું છું તો મેનુ ઓપન થશે. અને અલ્ટર
ઓકે, ફોર્મેટમાં કંઈ નથી આપેલું એટલા માટે એ ઓપન નહીં થઈ શકે. ઓકે દોસ્તો, તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે એમ્પરસેન્ડની સાઇન આપણે ત્યાં શું કામ યુઝ કરેલી છે, એની સાઇન શું કામ યુઝ કરેલી છે. અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટમાં પાસ કરી છે, એવી રીતના અહીંયા એક્ઝિટમાં ઈમાં પાસ કરી છે, અહીંયા મેનુમાં ઈમાં પાસ કરી છે, ફોર્મેટમાં આપણે ટીમાં પાસ કરી દઈએ. ચેક કરીએ, અહીંયા આપણે સાઇન તો આવી જ જાય છે અલ્ટર, અને ટી આપું છું તો ફોર્મેટ ડાયરેક્ટલી ઓપન થઈ જશે. અગેન આઇટમ્સમાં મેનુમાં મેનુની ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ્સમાં જઈએ. ઓકે, ત્યાં આપણે 3 વેલ્યુઝ એડ કરાવી છે, ફાઇલ 1, ફાઇલ 2 અને ફાઇલ 3. નેમ ટેક્સ્ટ એ રીતે જ રાખેલી છે, ટેક્સ્ટ ફાઇલ 1, ફાઇલ 2 અને ફાઇલ 3. નેમ તો તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો, ડિસ્પ્લે થાય છે, એ જ નેમ છે આપણા. એની શોર્ટકટ કી પણ રાખેલી છે, F1, F2 અને F3. શોર્ટકટ કી આપણે જે સિલેક્ટ કરવી હોય અહીંયા ડ્રોપ ડાઉન આપેલું છે, ડ્રોપ ડાઉનમાં અગેન ડ્રોપ ડાઉન છે, બધી જ કી અહીંયા આપણને આપેલી છે, અને કંટ્રોલની સાથે યુઝ કરવી, શિફ્ટની સાથે યુઝ કરવી, અલ્ટરની સાથે યુઝ કરવી, કોમ્બિનેશનમાં યુઝ કરવી, જે તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતના તમે યુઝ કરી શકો છો. શોર્ટકટ કી ટ્રુ રાખેલું હશે તો જ શોર્ટકટ કીની ઇફેક્ટ આવશે. દેન અલાઇનમેન્ટ જે છે એ આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ આપેલી છે, we can set background image, background લેઆઉટ પણ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ, ચેક ઓપ્શન આપી શકીએ છીએ, ડિસ્પ્લે સ્ટાઇલ ઇમેજ અને ટેક્સ્ટ આપી શકીએ છીએ. સાથે ઇમેજ બાજુમાં ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી હોય તો અહીંયા આપણે ઇમેજ યુઝ કરશું, અને બેકગ્રાઉન્ડમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી હોય તો બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ યુઝ કરશું. કલર ડિસ્પ્લે કરાવડાવવા હોય તો બેક કલર યુઝ કરશું. ઓકે, તો રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે જે તે પ્રોપર્ટીઝ યુઝ કરી શકીએ છીએ એમાંથી. ઇમેજ ટ્રાન્સપરન્ટ કલર, આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ કલર કેટલો રાખવો છે એ પણ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. ઓકે આપું છું, અગેન ઓકે. તો અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડમાં જો આ ફાઇલમાં અહીંયા આખી આપણને ઇમેજ આ રીતના ડિસ્પ્લે થાય છે. રન કરાવીએ, એનું હવે કોડિંગ પણ છે. ફાઇલ 1 ઉપર ક્લિક કરું છું તો ફોર્મ 2 ઓપન થાય છે, F2 ઓપન ઉપર ક્લિક કરું છું તો ફોર્મ 3 ઓપન થાય છે, F4 ઉપર આપું છું, F4 ઉપર આપું છું. ઇન શોર્ટ હા 1, 2 અને 3 માં છે, 4 સુધી નથી, એટલે કે એમાં ફાઇલ 1, 2 અને 3 ઓપન થઈ જાય છે. તો એના માટેનો કોડ જે આપણે લખેલો છે એ અહીંયા આ રીતે છે. કોઈ પણ ન્યૂ ફોર્મ ઓપન કરાવડાવવું હોય તો હમણાં એકાદ વિડીયો પહેલાં જ આપણે જોઈ ગયા કે ફોર્મ 2 અને એનો ઓબ્જેક્ટ F2 રાખ્યો છે, અને F2.show એવી રીતના કોઈ પણ ફોર્મનું જે નેમ હોય એ ફોર્મનું નેમ પાસ કરવાનું, ઓબ્જેક્ટ નેમ, અને એ શો મેથડ એમાં આપવાની, એટલે એનાથી ફોર્મ શો થશે. એક્ઝિટ ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે ધીસ ડોટ ક્લોઝ એટલે કે પ્રોગ્રામ સીધો જે છે એ એન્ડ થઈ જશે. ઓકે, તો થોડુંક નાનું એવું કોડિંગ જે છે એ મેનુ સ્ટ્રીપ કંટ્રોલની સાથે અહીંયા યુઝ કરેલું છે. બાકી આ બે તો એટલા માટે જ છે કે આપણે આવી રીતના સબ મેનુ કેવી રીતના ક્રિએટ કરી શકીએ એ માટે જ અહીંયા મેં લીધેલા છે. એ આઉટપુટમાં ક્યાંય નથી. હોપ સો કે તમને મેનુ સ્ટ્રીપ કંટ્રોલ જે છે એ ક્લિયર થઈ ગયો હશે. હજી એક આપણે પ્રોગ્રામ આવે છે, પણ પહેલા આ પ્રોગ્રામ આપણે લખી લેશું. પ્રોગ્રામ લખવામાં ખાસ તો બધી પ્રોપર્ટી છે, સો કદાચ થોડાક તમારે સ્ક્રીનશોટ વધારે લેવા પડે, લખવા માટે ઇઝી રહેશે. એક્ઝામ્પલ ઓફ menu strip control. Now take screenshot, first screenshot. You can see here menu, file menu. આ જસ્ટ ચેકિંગ કરવા માટે આઈ મીન તમને એક્સપ્લેન કરવા માટે મેં અહીંયા એડ કરેલું છે, જે મેં ઓલરેડી પહેલાં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું. અને એવી રીતના ફોર્મેટ, અલાઇન, લેફ્ટ, રાઇટ, સેન્ટર, સેમ સાઇઝ. ચેક કરવા માટે જ તમે કોઈ પણ ડિફરન્ટ વેલ્યુ આપી શકો છો, અને બીજે ક્યાંય ગોતવા જવાની વેલ્યુની જરૂર નથી. અહીંયા આપેલું છે, એમાંથી કોઈ પણ મેનુ લઈ લો, એ ત્યાં ચેક કરાવડાવી શકો છો કે આ બંને જગ્યાએ મેનુ અને ફોર્મેટની જગ્યાએ તમે તમારી રીતે કોઈ વેલ્યુ લેશો તો પણ ચાલશે.
Now properties, you can take first screenshot, text and items. તમે તમારી રીતે કોઈ પણ નેમ આપી શકો છો, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે કોડિંગમાં પણ પછી એ જ રીતે નેમ આપવાના છે. ફર્સ્ટ વન, મેનુ ફાઇલ, name and collection, take screenshot, again take screenshot, તમારે અગેન ડ્રોપ ડાઉનમાં વેલ્યુઝ એડ કરાવડાવી હોય તો અહીંયા ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ્સ આવશે પાછી, અગેન એમાં વળી પાછી નવી વેલ્યુ એડ કરાવડાવી તો અગેન પાછી ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ્સ આવશે. શોર્ટકટ કી, નેમ, બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ અને બાકીની વેલ્યુઝ અહીંયા મેં જે તમને આની પહેલા ક્યાંક ને ક્યાંક કરાવડાવી હોય રિપીટેડ છે એ તમારે ચેક કરવાની છે. ફાઇલ 2 સ્ક્રીનશોટ, નેમ જ છે નોર્મલી, તમે કોઈ પણ કદાચ બીજા નેમ આપો તોય ચાલશે. ફાઇલ 3, કે એક્ઝિટમાં કાંઈ કોડિંગ નથી અને આ તો આપણે આપણી રીતે જ બીજી કોઈ અંદર વેલ્યુ પાસ નથી કરાવડાવેલી. કોડ વિન્ડો કરી દઉં છું. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, પ્રોગ્રામ હજી આવે છે મેનુ કંટ્રોલનો જ, થોડુંક વધારે એમાં આપણે જોઈએ. કલર રેડ, ગ્રીન અને બ્લુ. ઓકે, ઓર નોર્મલી તમે કોઈ પણ કલર અહીંયા અપ્લાય કરી શકો છો. પ્રોગ્રામ હું તમને એક્સરસાઇઝમાં જ આપીશ, થોડુંક એટલું શો કરી દઉં. મેનુ આપણે ક્રિએટ કરાવડાવેલું છે. કોડ જે છે એ ત્રણેયમાં 1 લાઇનનું કોડ આવશે. ઓબ્જેક્ટ નેમ ડોટ પ્રોપર્ટી નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ, એટલે એ કોડ હું તમને શો નહીં કરું આ પ્રોગ્રામમાં, પણ યસ મેનુ જે છે એ હું તમને શો કરી દઉં છું. શો આઇટમ ટૂલ ટિપ્સ, આપણે ત્યાં ટૂલ ટિપ ઓન રાખેલી છે. ટેક્સ્ટ મેનુ સ્ટ્રીપ 1 એઝ ઇટ ઇઝ રાખેલી છે. આઇટમ્સ જે છે એમાં વેલ્યુ એડ કરાવી છે એ શો કરી દઉં. બે મેનુ એડ કરાવડાવ્યા છે, કલર અને એક્ઝિટ. કલર જે છે એમાં અગેન ડ્રોપ ડાઉન આઇટમ્સ, એમાં આપણે 3 કલર એડ કરાવડાવેલા છે. નેમ એનું આપ્યું છે અહીંયા, ટેક્સ્ટ એની પ્રોપર્ટી આપી છે રેડ, બીજામાં ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે ગ્રીન અને ત્રીજામાં ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે બ્લુ. અને એ સિવાય નેમ એનું MNU બ્લુ, MNU ગ્રીન અને MNU રેડ એના નેમ આપેલા છે. એ સિવાય શોર્ટકટ કી આપણે આપેલી છે, શોર્ટકટ કીમાં ટ્રુ આપવું પડશે અને સાથે સાથે શોર્ટકટ કી આપણે R, G અને B એવી રીતના યુઝ કરેલું છે કંટ્રોલની સાથે. ઓકે, હવે એના કોઈ સબ મેનુ નથી એટલે અહીંયા કંઈ કલેક્શન્સમાં એમાં આવશે નહીં. એવી રીતના એક્ઝિટમાં આપણે કોઈ ડિટેલમાં વધારે તો કંઈ જવાની એમાં જરૂર નથી પડવાની. એક્ઝિટમાં જસ્ટ કોડ જ લખવાનો છે 1 લાઇનનો, ધીસ વાળું, ધીસ ફોર્મ ડોટ ક્લોઝ આવશે ત્યાં, ઓર એ તમે લખી પણ શકો છો. ઓકે, તો આટલી જ પ્રોપર્ટીઝ આપણે અહીંયા સેટ કરાવડાવી છે, એના સિવાય બીજી કોઈ જ પ્રોપર્ટીઝ સેટ કરાવડાવેલી નથી. ટેક્સ્ટ તરીકે આપણે એમ્પરસન અને સી આપેલું છે, એનાથી જસ્ટ શોર્ટકટ કી આવે એ પર્પઝ માટે અલ્ટર અને સી આપશો એટલે એ આવી જશે. કોડ તમારે તમારી રીતે 3 લાઇનનો કોડ એડ કરાવડાવવાનો છે. આ પ્રોગ્રામ તમારે એક્સરસાઇઝમાં છે. ઓકે, અગેન સેટ ડેફિનેશન લખાવી દઉં. સેટ ફોર્મ
background color when color select from menu control. Okay, now take screenshot. પ્રોપર્ટીઝ કઈ કઈ સેટ કરવાની એ મેં તમને હમણાં જ હજી જ દેખાડ્યું છે, તો એ તમે પ્રોપર્ટીઝ સેટ કરાવી શકો છો. એના હું ફરીથી સ્ક્રીનશોટ નથી લેવડાવતો કેમ કે સેમ બધી પ્રોપર્ટી છે, ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે અને એની શોર્ટકટ કી સેટ કરાવેલી છે, એટલું જ છે એટલા માટે. ઓકે, આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જે બાકી છે હવે આ ચેપ્ટરમાં થોડાક કંટ્રોલ લાઈક સ્ટેટિસ્ટિક કંટ્રોલ, કન્ટેક્સ્ટ મેનુ કંટ્રોલ, ટૂલ સ્ટ્રીપ કંટ્રોલ, બે ત્રણ કંટ્રોલ બાકી છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.